जय जगन्नाथ पिला माने समस्त को मेट साई ओडिया को स्वागत। केमिति अछ सब भलरे अछ समस्ते सेमिति भलरे रुह। जहा खरा होउची जो प्रकार गरम सूर्य सार रागिचंती ना वर्षा में रुषिचंती किछि भी जना पड़ुनी। तो से कथा छाड़ आमे कौन पढ़ुतिले ना बड़पण कोठु आसीछि ना दरबार रु। दरबार किए लिखिचंती ना कविवर राधानाथ राय। आमे प्रथमे कौन पढ़िले ना बड़पण को बहुत सरल आ सुंदर भाव में पढ़ी सारी। द्वितीय क्लास रे आमे कौन गले ना जो एक मूल्यर प्रश्न रही से प्रश्न उत्तर को आलोचना कले। तो आज आमे जिबा कौन आलोचना करबा पई ना संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न। जो संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न रही जो प्रश्नर मूल्य होची 2, 3 एवं ता सहित दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न जहाँ को आमे 150 शब्द रे लिखिबा से गुडी को सुंदर भाव में बुझी आलोचना करिबा जहाँ फल रे परीक्षा समय रे आम पाई आउ किछि समस्या उपजीवनी। तो आमे जिबा वर्तमान सेही 1, 2 मूल्य विशिष्ट क्षुद्र संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न उत्तर आलोचना को। पिला माने सबु धाड़ी को बारंबार बुझिकी पढ़ुथुबो कहीं ना सबु धाड़ी प्रत्येक धाड़ी रु प्रश्न आसीबार संभावना रही। कहीं ना आमे एडा गत क्लास रे देखिचे जे प्रतिटी धाड़ी रु प्रश्न आसी से पद्यर आरंभ हो किंबा अंत हो किंबा मध्य भाग प्रति धाड़ी रु प्रति शब्द रे प्रश्न रही। तो आज आमे कौन पढ़िबा ना संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न। संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न जो आमे आज पढ़िबा जार मूल्य रही कौन ना 2 मार्क रहिबो 2 मार्क मिलिबो। तो कौन तार लेखिबा शैली ना ता लेखिबा शैली होची लेखा ओ लेखकों सूचना पाई 1 नंबर आउ उत्तर पाई 1 नंबर रहिबो। लेखकों जो सूचना दबा ता पाई केते नंबर रहिबो ना 1 नंबर। तो सेथि पाई आमे कौन करिबा ना सबु बेले लेखक आउ केउ लेखकों केउ काव्यरु बा केउ लेखारु आसी अछि सेटा मन रखिबा आउ उत्तर पाई 1 नंबर रहिबो। एटा निश्चित भाव में सबु पद्य गद्य एकांकिका और गल्प पाई आसीबो। जेतेबेले 2 मार्क प्रश्न पचारिबो संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न सेथिरे आमे कौन लिखिबा ना लेखा आउ लेखक नाम प्रश्नटी को विषय रु आसीछि आउ से जो विषय रु आसीछि से विषय को किए लिखिचंती। तो आमे समस्त जानिछे एबे जहाँ भी प्रश्न रहिबो सब कोठु आछि ना बड़पण रु। तो कौन लिखिबा आमे लेखा आसीछि कोठु बड़पण रु। तो कवि किए बा लेखक किए ना राधानाथ राय ना कौन। तो बड़पण रु आसीछि आउ तार लेखक किए ना राधानाथ राय। तो आमे वर्तमान जीवा प्रश्न को आ प्रश्न गुडी को सुंदर भाव में बुझी तार उत्तर करिबा बा आलोचना करिबा। तो प्रथम प्रश्न कौन रही ना कवि राधानाथ केउ मानंकु केसरी औरसे स्वान बोली कहिचंती। पुणी थरे मन रख जे एई जो मूल्य रही 2 लेखा और लेखकों पाई 1 नंबर आ उत्तर पाई 1 नंबर रहिबो। तो आमे प्रत्येक प्रश्नर उत्तर आरंभ रे लिखिबा कौन ना विषय बा लेखा को पद्यरु आसीछि ना बड़पण रु कवि किए ना राधानाथ राय। आउ किछि लिखिबा आवश्यक नै केवल एतिकी ही लिखिबा जहाँ फल हमको 1 मार्क मिलिबो। तो प्रश्न को आमे जिबा कवि राधानाथ केउ मानंकु केसरी औरसे स्वान बोली कहिचंती। एक प्रश्न आमे बारंबार डिस्कशन करिछे जे
କେଶରୀ ଔରସେ ତୁମ୍ଭେ ସିଂହାସନ ମନ ନାହିଁ ତୁମ୍ଭେ କାହାର ସନ୍ତାନ। ଯେତେବେଳେ ରାଜଦରବାର ବସିଛି ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗରେ ସେତେବେଳେ କବି ରାଧାନାଥ କାହାକୁ କେଶରୀ ଔରସେ ସନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ସେ ସମୟର ରାଜା ମାନଙ୍କୁ, ଯୋଉମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଥିଲେ। କେଉଁମାନଙ୍କୁ? ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ। ତ ଏଠି ଉତ୍ତର କଣ ହବ ନା ସେହି ସମୟର ରାଜା ଓ ଜମିଦାର ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। କଣ କୁହାଯାଇଛି ନା କେଶରୀ ଔରସେ ତୁମ୍ଭେ ସିନା ସ୍ୱନ ମନ ନାହିଁ ତୁମ୍ଭେ କାହାର ସନ୍ତାନ। ତ ଆମେ ଉତ୍ତର ଜାଣିଗଲେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପୂର୍ବ ପୁରୁଷର ବିଶାଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ କବିଙ୍କ ସମୟର ରାଜା ମାନେ କିପରି ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ? କିପରି ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ନା ପୂର୍ବ ପୁରୁଷର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଶାଳ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଖାଉଥିବ ଆଉ କେତେ କାଳ। ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଖାଉଥିଲେ ଆଉ ସେଗୁଡାକୁ ବଡାଇ ଦେଖେଇ ହୋଇ ବା ଅହଙ୍କାର ଗର୍ବ ଦେଖେଇ ହୋଇ ନଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଥିଲେ। ତାର ଉତ୍ତର କଣ ହବ ନା ପୂର୍ବ ପୁରୁଷର ବିଶାଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ କବିଙ୍କ ସମୟର ରାଜା ମାନେ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଓ ବଡାଇ ଦେଖାଉଥିଲେ ବା ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଦେଖାଉଥିଲେ। ତ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଆରମ୍ଭରେ ବି ଆମେ ଲେଖିବା କଣ ନା ପଦ୍ୟ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ନା ବଡପଣରୁ। ଆଉ କବି କିଏ ତାର ନା କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ତ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ବହ୍ନି ଶିଖା ପରି ସଦା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି? କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି ନା ଥିଲେ ଆଗ ଯେହୁ ଉତ୍କଳର ସ୍ୱାମୀ ବହ୍ନି ଶିଖା ପରି ସଦା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ। ଆଗରୁ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷର ରାଜା ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କଣ ଥିଲେ ନା ବହ୍ନି ଶିଖା ପରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଶାଳ ଥିଲା। କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି ନା ଉତ୍କଳର ଯଶସ୍ୱୀ ବୀର ରାଜାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି ନା ଉତ୍କଳର ଯୋଉ ଯଶସ୍ୱୀ ବୀର ରାଜା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ବହ୍ନି ଶିଖା ପରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ନା ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ମାନେ କିପରି ଉଦାର ଥିଲେ? କଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ତୁମ୍ଭ ପିତୃଗଣ ଥିଲେ ପରମ ଉଦାର ରାଜ୍ୟ ମଣୁଥିଲେ ଏକ ପରିବାର। ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ତାକୁ ଏକ ପରିବାର ମନେ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଉଦାର ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି ଯେ ତୁମ୍ଭ ପିତୃଗଣ ଥିଲେ ପରମ ଉଦାର ରାଜ୍ୟ ମଣୁଥିଲେ ଏକ ପରିବାର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଅଛି ନା ରାଜା ଓ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଚୀନ ସମ୍ପର୍କ କିପରି ଥିଲା? କିପରି ଥିଲା? ବାଜ ପରାପରି ଥିଲା ନା କେଉଁପରି ଥିଲା? ମନେ ପଡୁନି? ବାଜ ପାରାପରି ଥିଲା ନା ସୁଧାରା ଥିଲା? କଣ ଥିଲା? ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ରାଜା ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କଣ ଥିଲା? ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ପଚାରିଛି ନା ପ୍ରାଚୀନ। ସେ ସମୟର ନୁହଁ। କବି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଲେଖୁଥିଲେ ସେ ସମୟର ନୁହଁ। କେଉଁ ସମୟର ନା ପ୍ରାଚୀନ ସମ୍ପର୍କ କିପରି ଥିଲା। ଏଠି ବାଜପାରା ଉତ୍ତର ହବନି। ଏଠି କଣ ଉତ୍ତର ହବ ନା ସୁଧାରା, ଯୋଉଟା କହିବା ଆମେ ସୁସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ରାଜା ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କଣ ଥିଲା ନା ବାଜ ଆଉ ପାରା ପରି ଥିଲା। ସୁସମ୍ପର୍କ ବା କଣ ଥିଲା ଓ ସୁଧାରା ଥିଲା, ଯୋଉଟା ପଦ୍ୟରେ ଲେଖା ଯାଇଛି। କାହାର ସମ୍ପର୍କକୁ ବାଜ ପାରାର ସମ୍ପର୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କାହାର ସମ୍ପର୍କକୁ? ଯଦି ପ୍ରାଚୀନ ରାଜା ମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସୁସମ୍ପର୍କ ଆଉ ସୁଧାରା ଥିଲା ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୋଉ ରାଜା ଥିଲେ କାହାର ସମୟରେ
ना कविଙ୍କ समय रे जो राजा माने थिले सेमानकर संपर्क शिकारी और शिकार संपर्क थिला बा खाद्यकर संपर्क थिला। तो कहार संपर्क को बाजपार संपर्क कह जाइछि ना कविଙ୍କ समय रे थिबा राजा मानकर कविଙ୍କ समय रे दरबार रे उपस्थित राजा ओ सेमानंक प्रजांक संपर्क विषय रे कुहा जाइछि जे सेमानंक संपर्क बाज आ पारार संपर्क थिला किंतु प्राचीन संपर्क किपरि थिला ना सुसंपर्क बा सुधारा थिला। परवर्ती प्रश्न 7 नंबर प्रश्न कौन ना प्रजांक श्रमार्जित ग्रास किए काढ़ी नहीं प्रजांक जो श्रम अर्जन करुथिले जो लोतक स्वेद रक्त बुहाई जो परिश्रम करी जो द्रव्य उत्पादन करुथिले बा धन संग्रह करुथिले ताकू केउ माने काढ़ी नहीं ना काढ़ी नेला राज भोग अभिलाष प्रजामुखु तांका श्रमार्जित ग्रास राजा माने भोग अभिलाष रे व्यस्त रहउथिले बा विलास व्यसन रे व्यस्त रहउथिले सेमाने कोन करथिले ना प्रजांकर श्रमार्जित ग्रास को काढ़ी नैथिले। तो कोन हबो उत्तर ना भोग अभिलाषी राजा माने भोग अभिलाषी राजा माने भोग अभिलाषी रे थिबा राजा माने कौन करुथिले ना प्रजांकर श्रमार्जित ग्रास काढ़ी नौथिले। निर्मम विदेशी नीति कौन परवर्ती प्रश्न निर्मम विदेशी नीति कौन ना निर्मम विदेशी सर्वशोषी नीति देशी होई तुम्हे आचरिल नीति निर्मम विदेशी सर्वशोषी नीति विदेशी निर्मम विदेशी नीति कौन थिला समस्त को शोषण करिबा बा प्रजा माननकु कषण देबा। तो एठी उत्तर कौन हबो ना प्रजा माननकु सर्वदा प्रजा माननकु सर्वदा शोषण करिबा प्रजा माननकु राजा माने से समय कौन करुथिले ना सब बेले शोषण करुथिले सेति तो कह जाइछि जे देशी होई तुम्हे आचरिल नीति विदेशी कौन ना निर्मम विदेशी सर्वशोषी नीति तमे देशी होई मध्य विदेशी मानकर जो सर्वशोषी नीति राजा मानकु जेने तेने प्रकार रे शोषण करिबा कष्ट देबा दुख देबा से नीति तमे आपणैछ बोली एठी कह जाइछि। तो आमे जिबा परवर्ती स्लाइड को बा 9 नंबर प्रश्न को कहि रखुछि पिला माने जे प्रत्येक प्रश्नर उत्तर रे प्रथमे कौन लिखिबो ना पद्य कोठु आसीछि ना बड़ पण कवि किए राधानाथ राय कवि के ना राधानाथ राय कोठु आसीछि बड़पण राधानाथ राय को दरबार काव्यरु संगृहित। तो 9 नंबर प्रश्न कौन ना देशी राजा माने किपरि विदेशी नीति आपणैथिले देशी राजा माने को विदेशी नीति आपणैथिले कौन करुथिले आमे पूर्व प्रश्न रे पढ़िले ना निर्मम विदेशी सर्वशोषी नीति जहा फल रे प्रजा माने शोषण होउथिले। तो देशी राजा माने किपरि विदेशी नीति आपणैथिले ना निर्मम विदेशी सर्वशोषी नीति निर्मम विदेशी सर्वशोषी नीति किए आपणैथिला ना कविଙ୍କ समयर राजा माने आपणैथिले निर्मम विदेशी सर्वशोषी नीति। राजा माने प्रजा माननकु किपरि भयभीत करूथिले ना जो बंधुक मुनरे को बंधुक मुनरे से धाड़ी मन पड़ुछि कौन लेखा जाइथिला ना
विदेशी संगीने कले तांकु भीत बात्सल्य न बांधी प्रजांकर चित्त प्रजा मानकु स्नेह श्रद्धा न दे कौन करुथिलो ना विदेशी संगीने बा बंधुक मुनरे कौन करुथिले ना भयभीत करुथिले। तो एठी उत्तर कौन हबो ना बंधुक मुनरे बा विदेशी संगीने भयभीत कराउथिले आउ सेमानकठु शोषण करुथिले। परवर्ती प्रश्न को आमे जिबा दरबार कालीन राजांकर राजधर्म किपरि थिला। दरबार कालीन कह जायछि एठी पिला माने पूर्व राजा प्राचीन राजा मानकर कथा कह जायनि कोन कह जायछि ना दरबार रे थिबा उपस्थित थिबा राजांकर राजधर्म किपरि थिला ना राजधर्म हैला प्रजाधन बुहा मंत्री हेले खळ खंट आ कान कुहा। प्रतिटी ढाडी को मु बारंबार कहिबार उद्देश्य कोन ना तुमे पुणी थरे तुमर स्मरण रे आसीबो जे जहा जहा पद्य रे आमे पढिथिले जे कोन हिथिला ना राजधर्म हैला प्रजाधन बुआ मंत्री हेले खळ खंट कान कुहा। तो राजांकर राजधर्म कोन हैला ना प्रजाधन बुहा। प्रजाधन बुहा हैला राजा मानकर धर्म को राजा मानकर ना दरबार कालीन दरबार रे जो माने उपस्थित थिले। ता परवर्ती प्रश्न कोन ना राजा माने विदेशी को किपरि कुकुटांड खुआउथिले। कुकुटांडर अर्थ कोन कुकुडा अंडा किपरि खुआउथिले ना देशर जो लोक माने थिले बा जो प्रजा माने थिले सेमानंकु शोषण करी तंडी दुखी रंकी अरखित रांड विदेशी को खुआइल कुकुटांड। राजा माने दुखी रंकी अरखित आउ विधवा मानंकु शोषण करी कौन करुथिले ना विदेशी को कुकुटांड खुआउथिले। कौन करुथिले ना विदेशी को कुकुटांड खुआउथिले। केमिति खुआउथिले ना तंडी दुखी रंकी अरखित रांड मानंकु शोषण करी कौन करी ना शोषण करी से माने विदेशी को कुकुटा अंडा खुआउथिले बा कुकुड़ा अंडा खुआउथिले। परवर्ती प्रश्न कौन ना राजा माने कौन पाई टाकी रहिथिले बोली कह जायथिला रही थाओ टाकी करी जरिमाना पुराइबा लगी निज मालखाना। राजा माने कौन पाई टाकी रहिथिले ना जरिमाना आदाय करिबा पाई जहा फल कौन हबो ना सेमानंकर जो मालखाना रही बा जोठी से माने गंता घर बा जो भंडार घर रही सेटा केमिति जल्दी पूर्ण हबो किपरि पूर्ण हबो ना जरिमाना आदाय करी। राजा माने कौन पाई टाकी रहिथिले ना जरिमाना आदाय करी माना आदाय करी निज मालखाना पूर्ण करिबा पाई। रही थाओ टाकी करी जरिमाना पूर्ण करिबा लगी निज मालखाना। तो परवर्ती प्रश्न कौन ना धन अर्जनर प्रकृत सुफल किपरि मिले बोली कवि कहिसंती। किपरि मिले ना सुव्यय रे धनर साफल्य सुव्यय केवल जक्ष प्राय जगी ताकू केउ फल ना जदि जक्षक परि जगी की फल मिलिबो धन को सेति पई धनर प्रकृत सुफल किपरि मिलिबो ना सुव्यय कले बा धर्म अर्जन रे ताकू प्रदान कले। तो उत्तर कौन हम ना प्रकृत सुफल किपरि मिलिबो ना सुव्यय करी ठीक रूप रे आमे ताकू व्यय करिले प्रकृत सुफल मिलिबो। जो धन अर्जन करिछे धन अर्जनर प्रकृत साफल्य सुव्यय केवल जक्ष प्राय जगी ताकू केउ फल ताकू जक्ष परीक्षा जगी किछि लाभ ही नाही आमे ताकू ठीक जगार ठीक काम रे बा सत्मार्ग रे विनियोग कले तार सुफल हेबो। परवर्ती प्रश्न मनीषर मृत्यु परे
ତା अर्जित धनर कि परिणत हुए मनीष जितेबाला मरी जाए से जहाँ भी अर्जन करिथाए धन सेगुड़ाक कौन हुए पड़ी तो रहिले पछे हाथी गोड़ा पड़ी तो रहिला सुना रूपा तोड़ा कहुଯାଇଛି मंचे आसी केते केते गले भाई किए नहीं गला कि धन मुंडाई किए किछि भी धन नहीं पारिनी मनीषर मृत्यु बरे ता अर्जित धन कौन हुए ए धरा पृष्ठ रे पड़ी रही जाए उत्तर कौन हबो ना धरा पृष्ठ रे पड़ी रही थाए एथिमाई कहा जाए जे केते आसी कते गले जे भाई किए नहीं गला का धन मुंडाई किए कार भी धन नहीं पारिबनी कि किए कार भी धर्म नहीं पारिबनी जे जहा अर्जन करिछि सेगुड़ाक सबू एठी रही जीवो केवल सांगरे कौन जीवो ना निजर धर्म सत्य असत्य पाप जो सबू कर्म करिछ सेगुड़ाक ही तुम सहित जीव परवर्ती प्रश्न को आसीबा परवर्ती प्रश्न कौन ना विश्व विजयी अलेक्जेंडर काहींकी अश्रुसिक्त गंड करिथिले काहींकी कांदिथिले विश्व विजयी अलेक्जेंडर काहींकी कांदिथिले बारंबार आमे पढ़िचे ना जिणीबाकू आउ नाही धराखंड जिणीबाकू आउ धराखंड नथिबारु बोली कले जे हूँ अश्रुसिक्त गंड तांकर आखिरु लोतकर वर्षा होई तांकर गाल देशकू ओदा करि देइथिला काहींकी कांदिथिले आउ कौनसी धराखंड जय करिबाकू नथिबारु तो उत्तर कौन हबो ना आउ किछि भी धराखंड जय करिबाकू नथिला नथिला जहा फल रे कौन हला ना तांकर चक्षुरु लोतकर वर्षा हिथिला परवर्ती प्रश्न आसीथिली फेरी गली शून्य हस्ते किए केते बेले कहिसंती जे एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन उक्ति सब बेले प्रश्न रे मन रखिबो उक्ति भी पचारे जाए जे किए काहाकू कहिसंती बा एही उक्तिटी किए कहिसंती बा एही उक्तिटी काहा उद्देश्य रे कुहा जाईछि के कहिथिले कथा जे आसीथिली फेरी गली शून्य हस्ते जा देखी जा जगते जानिबे समस्ते जे एटा किए कहिसंती ना विश्व विजयी अलेक्जेंडर ही कहिसंती केतेबेले कहिसंती जेतेबेले तांको पाखरे आ कोनोसी भी धराखंड जय करिबाकू नथिला से सेतेबेले अनुतप्त भाबरे कहिसंती जे मु शून्य हस्तरे आसीथिली आ शून्य हस्तरे ही फेरी जाउची नेबो जेबे मते कोकेई रे काढी देइथिबो तही मो सब सुआई बेनी पासे बेनी करकू झुलाई जा देखी जानिबे जगते समस्ते आसीथिली फेरी गली शून्य हस्ते मु जो शून्य हाथ रे आसीथिली से शून्य हाथ रे फेरी गली किए कहिसंती ना विश्व विजयी अलेक्जेंडर उत्तर कौन हबो ना विश्व विजयी अलेक्जेंडर विश्व विजय अलेक्जेंडर एही उक्ति कहिथिले सब बेले मन रखिबो कहा उद्देश्य रे कह जाईछि बा किए काहा कहिसंती बा एही उक्तिटी कहार थिला राजा माने प्रजांक ठारू शोषण करी आणुथुबा वित्त बा धन राशि अर्थ राशि किपरि व्यय करुथिले ना निजर सर्वस्व गंताघर पूर्ण करिबारे बा जो सेमानंकर विदेशी मानंकु देबारे ना केहु उद्देश्य रे मन पकाओ कौन थिला धाड़ी ना गणिका वकिल छामुआ पोषण लागी कर किंपा प्रजांकु शोषण जो गणिका बा जो बेश्या वकिल छामुआ सेमानंकु पोषिबारे व्यय करुथिले काहेकि केमिति व्यय करुथिले ना प्रजा मानंकु जो शोषण करी आनिथिले धन सेथि पई व्यय करुथिले कहा उद्देश्य रे व्यय करुथिले ना गणिका अर्थात कौन ना बेश्या गणिका वकिल ओ छामुआंकु कौन करिबा पई ना पोषण करिबा पई सेमानंकु पोषिबा पई सेमाने प्रजा मानंकु शोषण करुथिले परवर्ती प्रश्न कवि काहींकी कालकू निष्ठुर अविश्वासी बोली कहिसंती काहींकी कवि कालकू निष्ठुर अविश्वासी कहिसंती
କାହିଁକି ନା କାଳ କେତେବେଳେ ଆସିବ ସେ କଥା କିଏ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ବଡ଼ କ୍ରୂର କାଳ ବଡ଼ ଅବିଶ୍ୱାସୀ, ହାବଡ଼ି ଯିବ ସେ ଆଚମ୍ବିତେ ଆସି। କାଳ ହେଉଛି କ୍ରୂର, କାଳ ହେଉଛି ଅବିଶ୍ୱାସୀ, କାହିଁକି ନା ସେ କେତେବେଳେ ଆସିଯିବ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନଥାଏ। ତ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହବ? କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି ନା କାଳ କେଉଁ ସମୟରେ ହାବଡ଼ି ଯିବ ତାହା କାହାକୁ ଜଣା ନଥାଏ। କାହାକୁ ବି ଜଣା ନଥାଏ ଯେ କାଳ କେତେବେଳେ ହାବୁଡ଼ି ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ବଡ଼ କ୍ରୂର ବଡ଼ କାଳ ବଡ଼ କ୍ରୂର ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସୀ, ହାବଡ଼ି ଯିବ ସେ ଆଚମ୍ବିତ ଆସି। କ୍ଷଣକରେ ବି କାଳ ଆସିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଜାଣି କାଳକୁ ଯେ ହସେ, ହସି ହସି ସେ ତା ପଛେ ଲୁଚି ବସେ। କାଳକୁ ଯିଏ ଦୂର ବୋଲି ଭାବିକି ହସିଥାଏ, କାଳ ତା ପଛରେ ହିଁ ଲୁଚିକି ବସିଥାଏ। ଯେ ପରୀକ୍ଷା ବହୁତ ଦିନ ଅଛି ବୋଲି ଭାବିକି ପାଠ ପଢ଼ିବନି, କହିବ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷାକୁ 2 ଦିନ ଥିବି, ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟେ କ'ଣ ସବଜେକ୍ଟ ବା ବିଷୟ, ମୁଁ ତାକୁ 2 ଦିନ ଥିବି ପଢ଼ିଦେବି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତମ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜିବ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ପଚରାଯିବ ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର ରାଜାମାନଙ୍କର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତମେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହବ। ବାଜ ପାରାର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ନା ସୁଧାରା ବା ସୁସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ଅଳ୍ପେ ବହୁତେ ସବୁଦିନ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଫଳରେ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ତମ ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ କିମ୍ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ନା ମାୟା ବଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ମାୟା ବଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ମାୟାର ଚେର ଯେତେ ତଳକୁ ଯାଇଥାଏ, ସାଂସାରିକ ବନ୍ଧନ ସେତେ ଦୃଢ଼ ହୁଏ। ତୁମ୍ଭ ମାୟା ଯାଏ ଛାୟା ପରି ବଢ଼ି, ଆୟୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାଏ ତଳେ ଯେତେ ଗଢ଼ି। ତମ ଆୟୁ ରୂପକ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ତଗାମୀ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଧରାପୃଷ୍ଠ ଅନ୍ଧାର ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ମାୟା ତମର ବଢ଼ିଯାଏ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ? ସାଂସାରିକ ବନ୍ଧନ ଦୃଢ଼ ହୁଏ ବା ସମାଜରେ ଯୋଉ ତମର ମୋହ ମାୟା ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଦୃଢ଼ ହୁଏ। ତ ଏଠି ଉତ୍ତର କ'ଣ ହବ ନା ମାୟା ବଢ଼ିଲେ ସାଂସାରିକ ବନ୍ଧନ ଦୃଢ଼ ହେବ, ଯାହା ଫଳରେ କ'ଣ ହବ ନା ଅନ୍ତକେ ରଗଡ଼େ ଝିଙ୍କିବ ତେତିକି, ମାୟା ଚେର ତଳେ ଭେଦିବ ଯେତିକି। ମାୟା ବଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହବ? ପୁଣି ଅନ୍ତକେ ରଗଡ଼େ ଝିଙ୍କିବ ତେତିକି। ଅନ୍ତକ ଅର୍ଥ କିଏ ନା ଯମ। ଅନ୍ତକ ରଗଡ଼େ ଝିଙ୍କିବ ତେତିକି। ଅନ୍ତକ କ'ଣ କରିବ ନା ଜୋରରେ ଝିଙ୍କିବ। ଯେତେବେଳେ ମାୟାର ଚେର ତଳକୁ ଯିବ ବା ମାଟିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଆମେ ଉପାଡ଼ିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ କରିବା। ତ ଯେତେ ମାୟାର ଚେର ବଢ଼ିବ ସେତେ କଷ୍ଟ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 20ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼ି ସାରିଲେଣି, 20ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲେଣି। ତ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ଖାତାରେ ଟିପି ରଖୁଥିବ, ନହେଲେ ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ପୁଣି ଅସୁବିଧା ଉପୁଜିବ। 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ନା ଧର୍ମପଦ କିଏ ଓ କାହିଁକି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି? ଆମେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବା? ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର ଲେଖିବାନି, କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ପଦ୍ୟ କାହାର? ପଦ୍ୟ ବଡ଼ପଣ। କବି କିଏ ନା ରାଧାନାଥ ରାୟ। ରାଧାନାଥ ରାୟ ହେଉଛନ୍ତି କବି। କୋଉଠୁ ଆସିଛି ନା ପଦ୍ୟ ବଡ଼ପଣରୁ। ତ ଧର୍ମପଦ କିଏ କାହିଁକି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି? ମନେ ପକାଅ, ଧର୍ମପଦ କିଏ ଗଢ଼ିଥିଲେ ନା ଧର୍ମ ଏକ ପୋତ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ବିଧି, ତରିବାକୁ ଏହି ସଂସାର ବାରିଧି। ନା ଧର୍ମପଦ କିଏ ଗଢ଼ିଥିଲେ ନା ବିଧି କାହିଁକି ଗଢ଼ିଥିଲେ ନା ଏ ଯୋଉ ସଂସାର ରୂପକ ସମୁଦ୍ର ପାର କରିବା ପାଇଁ। ତ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହବ ନା ଧର୍ମପଦ ବିଧି ବା ଭଗବାନ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି।
କାରଣ ସଂସାର ରୂପକ ବାରିଧିକୁ ପାର କରିବା ପାଇଁ जो संसार रूपक बारिधि रही ताको पार करने पाई धर्मर पोत भगवान गढ़ी। देख पुणी थर प्रश्न आसिला जे किए आउ कहार बा एही जो संपर्क रही संपर्क कहीं गढ़ा जाइछि। तो प्रकृत बड़पण कौन? परवर्ती प्रश्न प्रकृत बड़पण कौन? बड़पण भाई एकासी ना सेही छड़ई कही जा न पारई नहीं धर्म सीना एक महत पणिया बाकी बड़पण अढ़ई दिनिया। प्रकृत बड़पण किए ना प्रकृत बड़पण होची धर्म। प्रकृत बड़पण कौन ना प्रकृत बड़पण होची धर्म। बुझिले पिला माने कहीं ना धर्म रे रहिले सब बेले आगो को बढ़ी हुए जोटा कवि से समय राजा माननको बारंबार सचेतित करैछन्ती कविता रे। सेति आमर धर्म कौन? आम धर्म होची पाठ पढ़िबा। तो आमे आमर पाठ पढ़िबा प्रथमे आमे पढ़िबा तापरे आ जो सब काम करिबा। प्रकृत बड़पण कौन ना धर्म। परवर्ती प्रश्न उच्च होई लभ उच्चतर गति किए काहाकू कहिछि? पुणी थर प्रश्न आसिला देख किए काहाकू कहिछि? उच्च होई लभ उच्चतर गति किए कहिछि? पद्यर अंतिम धाड़ी राजधर्मे आत्म तत्व देई मती उच्च होई लभ उच्चतर गति एटा किए कहिछि? ना कवि कहिछन्ती। काहाकू कहिछन्ती? ना से समय रे दरबार रे उपस्थित राजा माननकू। तो उत्तर कौन हबो? कवि कहिछन्ती से समयर दरबार रे उपस्थित राजा मानंकु। राजा माने काहेकि उपस्थित थिले? काहेकि उपस्थित थिले दरबार रे? से दिन बारबाटी दुर्गर राज दरबार रे काहेकि समस्त ओडिशार गड़जात कोण अनुकोणरू राजा माने आसिथिले? ना ओडिशार नक्षत्र विज्ञानी बा विश्वर नक्षत्र विज्ञानी ज्योतिर्विद पठाणी सामंत को से दिन संवर्धित करा जाउथिला। पठाणी सामंत पिला माने के जानिछ? पठाणी सामंत जे बाउंस नळीटे हाथ रे धरी चंद्रर दूरत्व मापी देई समग्र विश्व रे चहल पकाइथिले। सेथि पई तो कहा जाउछि ते तमर पूर्व पुरुष केते भल थिले आ तमे कोन हेई सारिछ। केवल सेबर राजा माने नहंती वर्तमान समय मध्य आमे हमर संस्कृति परंपरा को भूली सारिलेनी। सेथि पई वर्तमान भी समय अछि आमे हम संस्कृति परंपरा को उज्जीवित करिबा। ए समय न आसु जे पुणी थरे को कवि ता लेखनी मुनरे लेखु बा हमकु पुणी थरे सचेतित कराउ। से सचेतित कराइबा पूर्वरु आमे निजे सचेतित हेबा बा सचेतन हेई हम संस्कृति रो सम्मान वृद्धि करिबा। तबे परवर्ती विभाग घ विभाग रो प्रश्न रो नियम कौन रही? ना संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न रही 30 टी शब्द भितर लिखा पड़ो। प्रत्येक प्रश्नर मूल्य कते 3 आउ लेखा लेखकों सूचना पाई 1 नंबर उत्तर पाई 2 नंबर रहिबो। पुणी थरे सेति पाई प्रत्येक विषय को सुंदर भाव में पढ़िले आमे जानि परिबा जे ए जो प्रश्नटी पचरा जाइछि को विषय रु आसीछि आ तार लेखक किए बा कवि किए। तो यही सब प्रश्नर लेखा कौड़ आसी ना बड़पणरू तार कवि किए ना कविवर राधानाथ राय। तो आम कौन करदबा ना ये लिखिदबा ना पद्य पद्य कौन पद्य होछि बड़पण। बारंबार मु लिखिबार उद्देश्य यह जे तमे माने स्मरण रखिब को जिनस को भी भूलिब नहीं। कवि किए ना राधानाथ राय। राधानाथ राय होचंती तार कवि। तो प्रथम प्रश्न कौन रही ना पूर्व पुरुषों प्रतिष्ठा विषय कवि की सूचना देइछंती?
कौन सूचना देइछन्ति ना पूर्व पुरुषଙ୍କ प्रतिष्ठा विशाल तमे ताकू बिकी भांगी खाउथबो आउ केते काल एटा तो दी धाड रे सर जाइछि किंतु हम कोन कह जाइछि ना 30 टी शब्द रे। तो वर्तमान आम आलोचना करवा एठी तो संपूर्ण जगह नहीं तथापि आम आलोचना करवा सेगुड़ा को तुम बुझी तुम काम है कौन ना निजे खातार लिखब जहाँ फल तुमको मन पड़ो बा परीक्षा बेले सहज हो उत्तर जानापी। तो पूर्व पुरुषों प्रतिष्ठा विषय कवि कि सूचना देइछन्ति ना जो राज दरबार को आसी राजा माने सेमानंकु सचेतित करैबा उद्देश्य रे कवि कौन कहिछन्ति ना तमर पूर्व पुरुषों प्रतिष्ठा विशाल थिला आ तमे ताकू बिकी भांगी व्यंग करी कहिछन्ति जे जो केशरी वंशर राजा थिले बा सिंहर पुत्र होई तमे श्वान बा कुकुर भली आचरण करुछ आ सेमानकर जो प्रतिष्ठा थिला से प्रतिष्ठा को बिकी भांगी आ केते काल खाउथुबो बा केते काल एमिति अतिबाहित करिबो। प्रथम प्रश्न उत्तर कौन ना पूर्व पुरुषों प्रतिष्ठा विषय कवि कि सूचना देइछन्ति पूर्व पुरुषों प्रतिष्ठा विषय कवि यह सूचना देइछन्ते पूर्व पुरुषों प्रतिष्ठा विशाल थिला सेमानंकर जो स्वामी थिले सेमाने समग्र राज्य को एक परिवार मने करुथिले एवं वर्तमान समय राजा माने कौन करुछन्ति ना सेई जो पूर्व पुरुषों प्रतिष्ठा जो विशाल थिला सेमानंकु भांगी खाउछन्ति जहार फलस्वरूप कवि व्यंगात्मक भाव में कौन रचना करिछन्ति ना यह रचना करिछन जे तुम्भे केशरी औरसे तुम्भे सिना स्वान तुम्हें सिंहर पुत्र होई कुकुर भली आचरण करुछ। प्रथम प्रश्न सरिला वर्तमान आमे जीवा कौन ना द्वितीय प्रश्न को। द्वितीय प्रश्न कौन ना उत्कलर पूर्व सम्राट मानक परिचय किपरि थिला सेमाने परिचय कौन थिला मन पकाओ सेमाने तो केशरी औरसे तुम्भे सिना स्वान कह जाइछि जार परिचय कौन हो ना पूर्व पुरुष माने सिंह परी बलशाली थिले। प्रथम आम जानिले जे सिंह परी बलशाली थिले जोड़ा कि गोटे धारे सरला किंतु हम कौन कह ना 30 टी शब्द रे लिखिबार अछि। से माने पुणी कौन थिले ना बन्ही शिखा परी ऊर्ध्वगामी थिले सेमाने जळुथुबा निया परी ऊर्ध्वगामी थिले एवं से माने कौन थिले परम उदार थिले। तो आमे जदि कौन लिखिबा ना सिंह परी बलशाली बन्ही शिखा परी ऊर्ध्वगामी आउ कौन थिले ना परम उदार उदार थिले ना नहीं आउ राज्य को एक परिवार मने करुथिले। आपको तमे सुंदर भाव में लिखिब प्रथम लिखिब जे पद्य बड़पण कवि राधानाथ राय उत्कलर पूर्व सम्राट मानकर परिचय यही परी थिला ना कौन थिला ना सिंह परी से माने बलशाली थिले बन्ही शिखा परी से माने सदा ऊर्ध्वगामी थिले एवं समग्र राज्य को एक परिवार मने करी सेमानक परम उदारतार उदाहरण पालटी थिले उत्कलर पूर्व सम्राट माने। तो परवर्ती प्रश्न कौन द्वितीय प्रश्न सरिला परवर्ती प्रश्न होची राजा प्रजा हेले बे बाजपारा केउ प्रसंग रे कह जाइछि ना काहे गला सेही प्राचीन सुधारा राजा प्रजा हेले एबे बाजपारा जो प्राचीन सुधारा थिला जो परम उदारपण देखौथिले से समय पूर्वज राजा माने किंतु वर्तमान समय राजा माने कौन कले प्रजा मानक सहित बाज आउ पारार संपर्क रखिले संचाण आउ पारा खाद्य खादक शिकारी और शिकार रो संपर्क रखिले सेमानंकु व्यंगात्मक भाव में समालोचना करी कवि एठारे कौन लिखिछन्ति ना राजा और प्रजा हेले एबे बाजपारा राजा और प्रजा वर्तमान बाजपारार संपर्क निभाउछन्ति काहे गला सेही प्राचीन सुधारा से जो सुसंपर्क थिला जो बात्सल्य ममता बात्सल्य स्नेह रे बांधी रखिथिले प्रजांकर चित्त विदेशी संगीने कले ताकु भीत वर्तमान राजा माने कौन करछन ना बंधुक मुनरे भयभीत कराउछन्ति आउ खाद्य खादकर संपर्क देखौछन्ति। तो परवर्ती प्रश्न धन अर्जन और यार सुव्यय किपरि होई पारिबो बोली कवि प्रश्न कवि कौन कहिछन ना परामर्श देइछन्ति। कवि कहिछन्ति कौन कहिछन्ति ना धनर सुव्यय धनर साफल्य सुव्यय केवल यक्ष प्राय ताकू जगी केउ फल धनर सुव्यय किपरि होई पारिबो ना बा किपरि साफल्य हबो ना धन जो आमे अर्जन करिबा
ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସୁବ୍ୟୟ କରିବା ବା ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଯୋଉ ରାଜାମାନଙ୍କର ଧନ ଅର୍ଜନ ଆଉ ସୁବ୍ୟୟ କିପରି ହେବ ବୋଲି କବି କହିପାରିଛନ୍ତି, କବି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଯୋଉ ସୁବ୍ୟୟ କରିବେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ରାଜା ମାନେ ଯୋଉ ଧନ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଲାଘବ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିନିଯୋଗ କରିବେ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିନିଯୋଗ କରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ରାଜାମାନେ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଧର୍ମ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସମୟ ଅଛି ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯକ୍ଷ ପ୍ରାୟ ଜଗି ତାକୁ କେଉଁ ଫଳ, ତାକୁ ଯକ୍ଷ ପରି ଆଉ ଜଗ ନାହିଁ। ଯୋଉ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରିଛ ଧନ ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହିଁ ସେ ଧନ ବିନିଯୋଗ କର, ନା କି ନିଜର ମାଲଖାନା ପୁରାଇବା ଲାଗି, ନିଜର ପ୍ରାସାଦକୁ ବଢାଇବା ଲାଗି, ନିଜର ଗନ୍ତାଘର ବା ଭଣ୍ଡାର ଘରରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିବା ଲାଗି। ଏହାକୁ ତୁମେ ତୁମ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାର ଅଥବା ପଦ୍ୟରୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ଆଣି ଲେଖିପାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ନା ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଥିଲା? ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଥିଲା ମନେ ପକାଅ। କି କହିଥିଲେ ମଲାବେଳେ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ସ୍କନ୍ଦର, କି କହିଥିଲେ ତାହା ଚିତ୍ତେ ଥରେ ଧର, ବୋଇଲେ ପ୍ରାଣ ଗଲେ ପିଣ୍ଡ ଛାଡ଼ି, ନେବ ଯେବେ ମତେ କୋକେଇରେ କାଢ଼ି, ଦଇଥିବ ତହିଁ ମୋ ଶବକୁ ଶୁଆଇ, ବେନି ପାଶେ ବେନି କରକୁ ଝୁଲାଇ। କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ବେନି ପାଶେ, ବେନି ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମୋର ଦୁଇ ହାତକୁ ଝୁଲାଇ ଶୋଇଥିବ, ଯା ଦେଖି ଜଗତେ ଜାଣିବେ ସମସ୍ତେ, ଆସିଥିଲି ଫେରି ଗଲି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ। ଦେଖ କେତେଟା ଧାଡ଼ି ତମକୁ ଏଠି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କାହିଁକି ନା ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଥିଲା ନା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପିଣ୍ଡରୁ ଛାଡ଼ିଯିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ ନା ଯେତେବେଳେ ଶବକୁ କୋକେଇରେ ନବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ, ଶବକୁ କୋକେଇରେ ନେବା ସମୟରେ ବେନି ପାଶେ ବେନି କରକୁ ଝୁଲାଇ। ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦିଟା ହାତକୁ ଝୁଲେଇ ରଖିଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଏହା ଥିଲା, କାହିଁକି ନା ସେ ଅନୁତାପ କରିଥିଲେ ଯେ ଆଉ ଜିଣିବାକୁ ଧରାଖଣ୍ଡ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଗଣ୍ଡ ଦେଶ ବା ଗାଲ ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ ଜଳର ବାରିଧାରା ବର୍ଷା ବା ଲୋତକର ଲୁହରେ ପୁରା ଭରି ଯାଇଥିଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ, ପ୍ରଶ୍ନ ସରିଲା। ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରଥମରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ପଦ୍ୟ ବଡ଼ପଣ କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। ଘୃଷ୍ଟି ମୁଖେ ଡାଳି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଘୃତ, କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି, କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି? ଘୃଷ୍ଟି ଅର୍ଥ ଘୁଷୁରୀ, ଘୁଷୁରୀ ମୁହଁରେ ଯଜ୍ଞର ଘିଅ ଢାଳିବା କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି ନା ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଯୋଉ ସେ ସମୟର ରାଜାମାନେ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ, ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ, ଖାଲି ତ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁନଥିଲେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ହେୟ ମନେ କରୁଥିଲେ, ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା ଗନ୍ତାଘର, ଗାଭୀ, ହସ୍ତୀ, ଅଶ୍ୱ। ତା ଛଡ଼ା ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ତଣ୍ଡି ଦୁଃଖୀ ଅରକ୍ଷିତ ରଙ୍କି ରାଣ୍ଡ, ବିଦେଶୀଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲ କୁକୁଟାଣ୍ଡ। ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ଅରକ୍ଷିତ ରାଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରି ବିଦେଶୀ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଖୁଆଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଛେଳି ମାଂସ ଦଉଥିଲେ। ତା ଛଡ଼ା ଯୋଉ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରି ନିଜର ମାଲଖାନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ସହିତ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଗଣିକା ଓକିଲ ଛାମୁଆ ପୋଷାଣ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ପା କର ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ। ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ସେମାନେ କାହିଁକି ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ ନା ଯୋଉ ଗଣିକା ଓକିଲ ଛାମୁଆ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଭାବରେ କବି ଏଠି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘୃଷ୍ଟି ମୁଖେ ଡାଳି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଘୃତ, ଅର୍ଜୁଅଛ ସିନା କେବଳ ଦୁଷ୍କୃତ, କେବଳ କୁକର୍ମ ବା କୁକୀର୍ତ୍ତି ତମେ ଅର୍ଜନ କରୁଛ। କ'ଣ କରି ନା ଘୃଷ୍ଟି ମୁଖେ, ଘୁଷୁରୀ ମୁହଁରେ ଯଜ୍ଞ ଘିଅ ଢାଳୁଛ, ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ମାଙ୍କଡ ହାତରେ ଶାଳଗ୍ରାମ। ସେମିତି ମାନେ କ'ଣ ନା ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକକୁ କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିବା, କେମିତି ନା ଅନ୍ୟକୁ ଶୋଷଣ କରି। ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତମେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ଶୁଣ ଏବଂ ନିଜେ ବୁଝି ତାକୁ ଖାତାରେ ଲେଖ। ଯାହା ଡାଉଟ୍ ରହିବ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପଚାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। କ'ଣ
6 नंबर प्रश्न सरला। परवर्ती प्रश्न होची राजा और जमीदार का अर्थ किपरि अपव्ययित होउथला बोली कवि कहछन्ती। राजा और जमीदार काहेकि ना सेते बेले सेही समय कोन हितला ना राजा और जमीदार सेठी उपस्थित थिले। तो कवि कौन करुछन्ती सेमानंकु ना सचेतित करूछन्ती। कौन कही सचेतित करूछन्ती ना तमे जो प्रजा मानंकु शोषण करी छामुआ वकील गणिका मानंकु पोषण करूछ से काम रे जो अपव्यय करूछ धन को से काम रे आउ अपव्यय करनी किंचित मात्र प्रजा को प्रदान करी किछि बा धर्म फल लाभ कर। तो कौन कहिछन्ती ना राजा और जमीदार का अर्थ किपरि अपव्यय होउतला ना गणिका वकील छामुआ को पोषण करी केवल गणिका वकील छामुआ को पोषण कर सहित कौन करुले ना तंडी दुखी रंकी अरक्षित रांड विदेशी को खुआइल कुकुटांड ना दुखी रंकी जो लोक मैंने थे से शोषण करी विदेशी मान कुकुड़ा अंडा खुआउले। तो राजा और जमीदार अर्थ किपर अपव्यय होता ना गणिका वकील छामुआ को पोषण करी विदेशी मान राजभोग विलास प्रदान करी। तो परवर्ती प्रश्न कौन ना मनीष जीवन में कालर महत्व को कवि किपरि वर्णना करछन्ती। काल काल कौन काल हूँ बड़ क्रूर बड़ निष्ठुर बड़ अविश्वासी कहीं ना सी केतेबेले केउ समय आसी उपस्थित हब ताहा केही मध्य जानी नाहंती। तेणु सुंदर भाव में कवि कहिछन्ती जे बड़ क्रूर काल बड़ विश्वासी हाबड़ी जीव से आचंबिते आसी दूरवर्ती जानी काल को जे हसे काल लुचि आसी ता पछे बसे। जीए काल को जो मनीष जीवन रे काल हूँ बड़ निष्ठुर बड़ क्रूर आउ जो मनीष काल को डरू नथुबो कहूथबो काल बहुत दूर रे अछि मो मृत्यु मते बहुत दूर रे आसी मो परीक्षा आहुरी 4 मास अछि आहुरी 6 मास अछि एटा भाबुथुबो जे भय करू नथुबो केतेबेले काल आसी तम पछरे बसथिबो तमे तिले मात्र तार उपस्थिति जानी परिबनी। सेतु काहेकि ना कुहा जाईछि जे नीति बेल बुझी छामुरे हाजर नीति बेल बुझी छामुरे हाजर हेबा विधि नाही ताकुटी गोचर। ताकू ए जो नीति नियम जानी आसी उपस्थित होबा जाना नाही तमे 10टा हेले स्कूल जीव 5टा हेले ट्यूशन जीव 6टा हेले क्लास करिवो एगुडा ताकू जाना नाही काहेकि ना से बड़ क्रूर और बड़ अविश्वासी हाबड़ी जीव से आचंबित आसी से आचंबित होइबा ना तत्क्षणात केतेबेले से आसिकी तम पाखरे उपस्थित हबो तमे भी जानिनो। सेति वर्तमान भी समय अच्छी तमे पाठ पढ़ धर्म अर्जन कर केवल से समय राजा मान नुह वर्तमान लोक मान बड़पण कविताटी सचेतित कराऊ छी। कवितार सारमर्म को सब बेले बुझिबो जहा फल रे जेउ प्रकार मध्य प्रश्न पचारिबो उत्तर तमे सुंदर भाव रे लिखिबो जहा फल रे परीक्षक अत्यंत खुशी हेबे। केवल पद्यर भाषा नुह निज मनर भाषा को भी तमे एठी उपस्थापित करि परिबो। संपूर्ण पद्य को सुंदर भाव में आम पढ़ी देछे पढ़ी सारिछे पूर्व वीडियो को जाई देखिबो तापरे प्रश्न उत्तर आलोचना करबा वीडियो को देखिबो। परवर्ती प्रश्न कौन रही ना केउ दुखरु निस्तार लाभ करबा पई हुशियार होई रहिबाको कवि परामर्श देइछन्ती। काहाकू कवि परामर्श देइछन्ती काहाकू ना सेही जो समय राजा माने थिले सेमानंकु परामर्श देइछन्ती। जणे परामर्शदाता हिसाब रे केउ दुखरु निस्तार लाभ करबा पई कवि परामर्श देइछन्ती। जो दुख अंतक सेमानंकु दब बा मृत्यु परे सेमाने लाभ करिवे काहेकि ना मनीषर माया बंधन जेतिकी बढ़िबो से कौन कहिछि ना माया चेर तले भेदिबो जेतिकी अंतक रगड़े झिंकिबो तेतिकी। माया चेर जेतिकी भेदिबो माटी तळकु जेतिकी जीव बा जो संसारर मोह माया बंधन अछि सेटा जेते तळकु जीव अंतके तुमको बा अंतक अर्थात जम कौन करिबो ना सेते जोर रे तुमको झिकिबो। सेथिपाई तमे हुशियार रुह ए जो दुखरु निस्तार लाभ करिबा पई तमे हुशियार रुह बोली कवि परामर्श देइछन्ती। आमे 9 नंबर प्रश्नर उत्तर जानिले। परवर्ती प्रश्न कौन ना जन्म अनुरूप रे पाइथिबा बड़पण सफल हेबो किपरि कौन हबो ना सफल जन्म अनुरूपे कर्म अनुरूपे धर्म अनुरूपे मु बुझेइथिली जे जेमिति कर्म सेमिति फल जेमिति धर्म सेमिति फल जेमिति कर्म बा जेमिति जन्म सेमिति फल। कवि कौन लिखिथिले
ନା ଜନ୍ମ ଅନୁରୂପେ ଦେଖାଅ କରମ ଜନ୍ମ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଅରଜି ଧର୍ମ। ଜନ୍ମ ଅନୁରୂପେ ଦେଖାଅ କରମ, ତମେ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ପାଇଛ, ତମେ ରାଜ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ପାଇଛ, ରାଜ ପରିବାରର ଜନ୍ମର ଧର୍ମ କଣ ହଉଛି ନା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଲାଘବ କରିବା। ତ ଜନ୍ମ ଅନୁରୂପେ ପାଇଥିବା ବଡପଣ କିପରି ସଫଳ ହବ ନା ଯେତେବେଳେ ରାଜା ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ, କେଉଁମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ବୁଝିବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଲାଘବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ସେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। କଣ କହିଛନ୍ତି ନା କବି ସେ ସମୟର ରାଜା ଓ ଜମିଦାର ମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତିତ କରାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜନ୍ମ ଅନୁରୂପେ ଦେଖାଅ କରମ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଅରଜି ଧର୍ମ। ତମେ ତମ ଜନ୍ମ ଯୋଉ ରହିଛି ତାକୁ ଦେଖାଅ ଆଉ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ଫଳେ ଭବେ ବଡପଣ ପାଇ ଧର୍ମ ଫଳେ ତାକୁ କର ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ଯୋଉ ଜନ୍ମ ଫଳରେ ତମେ ବଡପଣ ପାଇଛ, ଯୋଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦ ପାଇଛ, ଯୋଉ ରାଜପଦ ପାଇଛ, ତାକୁ କେମିତି ଚିରସ୍ଥାୟୀ କରିବ ନା ତମର ଧର୍ମ, ତମର କର୍ମ, ତ ଧର୍ମ ଫଳେ କର ତାକୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ତମେ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରି ତାକୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ କର ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ଜନ୍ମ ଅନୁରୂପେ ପାଇଥିବା ବଡପଣ ସଫଳ କିପରି ହବ ନା ଯେତେବେଳେ ରାଜାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମକୁ ବୁଝିବେ ଏବଂ ଯୋଉ ବଡପଣ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ବଡପଣକୁ ଧର୍ମ ଫଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ବା ଧର୍ମ ଫଳ ଦ୍ୱାରା ଚିରସ୍ଥାୟୀ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ଅନୁରୂପେ ପାଇଥିବା ବଡପଣ ସଫଳ ହବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ରହିଛି ନା ଉଚ୍ଚତର ଗତି କିପରି ଲାଭ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚତର ଗତି ରାଜଧର୍ମାତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଇ ମତି ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ଲଭ ଉଚ୍ଚତର ଗତି। ରାଜଧର୍ମାତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଇ ମତି, ରାଜଧର୍ମରେ ଦରବାରରେ ଯୋଉ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ରାଜା ଆଉ ଜମିଦାର ମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ କବି କହୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ରାଜଧର୍ମ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଦେଇ ମତି, ରାଜଧର୍ମରେ ନିଜର ମନ ନିବେଶ କର, ରାଜଧର୍ମ କଣ ତାହା ପାଳନ କର, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ପାପ ବୃଦ୍ଧି ନ ମନାସି ସେମାନଙ୍କର ସୁଖ ମନାସ, ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କର। ବା ରାଜଧର୍ମ ଯୋଉଟା ହଉଛି କଣ ନା ପ୍ରଜାଙ୍କର ସେବା କରିବା, ସେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ସେବା କର ବୋଲି ସଚେତିତ କରାଇବା ପାଇଁ କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜଧର୍ମେ ଆତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଇ ମତି ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ଲଭ ଉଚ୍ଚତର ଗତି। ରାଜଧର୍ମରେ ମନ ନିବେଶ କର। ରାଜଧର୍ମ ହଉଛି କଣ, ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ରାଜଧର୍ମ ହଉଛି ପ୍ରଜା ଧର୍ମ ବା ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବା। ତମ ଧର୍ମ କଣ, ପାଠ ପଢିବା, ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଠିକ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ସାନମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରିବା ଆଉ ଦେଶ ଓ ସମାଜର ରକ୍ଷା କରିବା, ଜଣେ ସଚେତିତ ନାଗରିକ ହୋଇ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବା। ଠିକ ସେମିତି ଉଚ୍ଚତର ଗତି କିପରି ଲାଭ କରାଯାଇପାରେ ନା ଯେତେବେଳେ ରାଜା ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କଣ କରିବେ, ରାଜଧର୍ମ ପାଳନ କରିବେ। এটা କେବଳ ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପାଇଁ ଲେଖିଛି, ତମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝି ନିଜ ଭାଷାରେ ନିଜର ଶବ୍ଦ ଦେଇ ଲେଖିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସରିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ନା ବଡପଣ ନିନ୍ଦା କହିବାର ଯଥାର୍ଥତା ବିଚାର କର। ବଡପଣକୁ କାହିଁକି ନିନ୍ଦା କୁହାଯାଇଛି? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବୁଝିବା ନିନ୍ଦା କଣ। ନିନ୍ଦା କଣ ନା ଯୋଉଠି କି ଫମ୍ପା ନଥିବା, ଛିଦ୍ର ନଥିବ, ନିନ୍ଦା ମାନେ ଶକ୍ତ ସୁଦୃଢ ଯିଏ ହେଇଥିବ। ତ ବଡପଣ ନିନ୍ଦା, ବଡପଣ କାହିଁକି ନିନ୍ଦା? ଧର୍ମ ଏକା ସିନା ମହତ ପଣିଆ, ବାକି ବଡପଣ ଅଢେଇ ଦିନିଆ। ଧର୍ମ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ବଡପଣ ଆଉ ପ୍ରକୃତ ବଡପଣର ଯୋଉ ଅର୍ଜିତ ଧର୍ମ ସେଗୁଡାକ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଆଉ ସେଗୁଡାକ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ କଣ ହବା ନା ଆମର ଅନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବା। ଯେମିତି ଆଜି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଆମ ପାଇଁ କଣ ଛାଡି ଯାଇଛନ୍ତି ନା ସେ କବିତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଢୁଛେ ବା ସେଇ ପଦ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଛାଡି ଯାଇଛନ୍ତି। ଠିକ ସେପରି ଏମିତି ଆମେ କାମ କରିବା, ଏମିତି ଆମେ ସୁଦୃଢ ଭାବରେ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ କରିବା, ଯାହା ଫଳରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ତେ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଉତ୍ତର ପିଢି କଣ କରିବ ନା ଆମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବ, ଆମକୁ ମନେ ରଖିବ। ବଡପଣ ନିନ୍ଦା କହିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏଇଟା ଯେ ଯୋଉ ମଣିଷ ଯଶଶୀଳ ହୁଏ ବା ଯୋଉ ମଣିଷ ନିଜର ଗାରିମାକୁ ଯୁଗ ଯୁଗ କାଳ କାଳ ପାଇଁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେ କଣ କରିବ ନା ଧନକୁ ସୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟୟ କରିବ ଏବଂ ଧର୍ମକୁ ସୁଦୃଢ କରିବ। ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହୁଏ ନା ସେ ଯୋଉ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବଡପଣ ହରାଇ ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବଡପଣ ନିନ୍ଦା। ହେଳା କର ନାହିଁ ପାଇ ଏ ସୁବିଧା, ଲବିବାକୁ ସେଇ
ବଡ଼ପଣ ନିଦା କେଉଁ ସୁବିଧା ନା ସେହି ବଡ଼ପଣେ ବଳାଅ ମତିକି କାରଣ ପଶି ପାରିବ ଯା କତିକି ନା ଦିଉଲୋକ ସାଧିନୀ ଦୁଇ ଲୋକ ଯେ ଦି ଲୋକ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକର ହିତ ସାଧନ କରୁଥିବ ସେ ଦୁଇ ଲୋକ ସାଧନୀ ବଡ଼ପଣ ବା ଧର୍ମ ବଡ଼ପଣରେ ନିଜର ମନୋନିବେଶ କର, ଯାହାଫଳରେ ତମ ବଡ଼ପଣ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନା ନିଦା ହେଇପାରିବ, ସୁଦୃଢ଼ ହେଇପାରିବ, ଶକ୍ତ ହେଇପାରିବ, ଯାହାଫଳରେ ତମ ଅନ୍ତେ ବା ତମର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କ'ଣ ହବ ନା ତମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଠିକ୍ ତୁମ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରି ସଂଗ୍ରହ ହୋଇ ରହିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଲା ଆମର 3 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଲା ଉତ୍ତର। 12ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ପ୍ରତିଟି ଧାଡ଼ିରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ ଯିବା ନା ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର 150 ଶବ୍ଦରେ ଲେଖିବାକୁ ହବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ନା 5 ନମ୍ବର, 5 ମାର୍କ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ 150 ବୋଲି ନାଇଁ, ଆମେ 150ରୁ ଅଧିକ ବି ଲେଖିପାରିବା, ଖାଲି ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ଥିବାର ଅଛି। ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବ ନା ପାଠକୁ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିବା ତମର ଅଭ୍ୟାସ କମି ଯାଇଥିବ, କାହିଁକିନା ତମେ ବାକି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଇଂରାଜୀରେ ପଢ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖା ଲେଖୁଥିବ, ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖାତାରେ ଲେଖୁଥିବ, ଯାହାଫଳରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ତମକୁ ଲେଖିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର 150 ଶବ୍ଦରେ ଦେବାକୁ ହେବ। ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ରହିବ ନା 5 ନମ୍ବର ରହିବ। ତ ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କବି ପରିଚୟ ଦେବା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ନୁହଁ, କିଛି ନୂତନ କିଛି ସୃଜନାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ଦେବା। ତ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ନା ଏ ଯେଉଁ 5 ନମ୍ବର ବାଲା ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ତାର 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ବଡ଼ପଣରେ। ତ ମୁଁ ସେଥିରୁ କ'ଣ କରିଛି ନା 2ଟିର ଉତ୍ତର ଲେଖିଛି। ତମେ ଏଇ 2ଟିର ଉତ୍ତରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ। ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ତମ କାମ ହେଲା କ'ଣ ନା ବାକି 3ଟା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିଜେ ଲେଖିବ। ଲେଖି କୋଉଠି ଦେବ ନା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟରେ ଉତ୍ତର ଦେବ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା କ'ଣ ନା ଯାହାର କମେଣ୍ଟ ବା ଯାହା ଉତ୍ତର ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ, ଯେତେ ଜଣ ଧରିନିଅ 10 ଜଣ ଦେଇଛ ଉତ୍ତର, ତ ସେ ଭିତରୁ ଆମେ ଜଣଙ୍କୁ ବାଛିବୁ। ଯାହାର ଉତ୍ତର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ ତା ପାଇଁ ମୋ ତରଫରୁ ତା ନାଁକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କବିତାଟେ ଲେଖା ହବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ସେ କବିତାକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା ବା ସେହି ପିଲାକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରିବା। ଯଦି 100 ଜଣ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 10 ଜଣକୁ ବାଛିବା, ଯଦି 50 ଜଣ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 5 ଜଣକୁ ବାଛିବା। ଦେଖିବା କିଏ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାକି 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଉଛି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛୁ ତମେ କେତେ ଜଣ ଉତ୍ତର ଦେଉଛ। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି ନା ବଡ଼ପଣ କବିତାର ସାରମର୍ମ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖ। ଦେଖ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଯେ କେବଳ କଠିନ ସାହିତ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଲେଖିଦେଲେ ପରୀକ୍ଷକ ଖୁସି ହେବ ନାହିଁ। ନିଜ ମନର ଭାଷାକୁ ନିଜେ କ'ଣ ବୁଝିଛ, ବଡ଼ପଣ କବିତାରୁ ତମେ ନିଜେ କ'ଣ ବୁଝିଛ, କ'ଣ ଭାବିଛ ବା କ'ଣ ଶିଖିଲ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସାରମର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ କବି ଯେଉଁ ପଦ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ବା ଯେଉଁ କବିତା ପଢ଼ିଲେ ତାର ସାରମର୍ମ ଆମେ ଲେଖିବା। ତ ବଡ଼ପଣ କବିତାରୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ, ମୁଁ ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ଦିନେ କହିଥିଲି ଯେ ଯେବେ ମରିଯିବି ଛାପ ଛାଡ଼ି ଯିବି ଘୁରି ବୁଲିବ ଏ ଜଗତେ, ଅସତ୍ୟରେ ଥିଲେ ନିନ୍ଦାର ବାଜଣା ଶୁଭୁଥିବ ଜନମୁଖେ, ଯଦି ଥିବି ମୁହିଁ ସତ୍ୟରେ ଭଲ ଲୋକଟାଏ ମରିଗଲା ବୋଲି ରହିବି ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ। ଯଦି ମୁଁ ଅସତ୍ୟରେ ଥିବି ତାହେଲେ ନିନ୍ଦାର ବାଜଣା ଜନମୁଖରେ ଶୁଭୁଥିବ, ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ସତ୍ୟରେ ଥିବି ତାହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟରୁ ଗୋଟେ ଉକ୍ତି ବାହାରୁଥିବ କ'ଣ ନା ଭଲ ଲୋକଟା ମରିଗଲା। ତ ଠିକ୍ ସେମିତି ବଡ଼ପଣରେ କବି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ ଯେଉଁ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟର ରାଜନ ଥିଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ଜମିଦାର ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତିତ କରାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତମ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କେତେ ବିଶାଳ ଥିଲା, ତମେ ତାଙ୍କୁ କେତେ କାଳ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଖାଉଥିବ, ଆଉ ତମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଯେଉଁ କେଶରୀ ଥିଲେ ସେ କେଶରୀ ବା ସେଇ ସିଂହର ପୁତ୍ର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ ନା କୁକୁର ପରି ଆଚରଣ କରୁଛ, ଆଉ କ'ଣ କରୁଛ ନା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରି କ'ଣ କରୁଛ, ଛାମୁଆ ଓକିଲ ଗଣିକାଙ୍କୁ ପୋଷଣ କରୁଛ, ଯେଉଁ ଦୁଃଖୀ ଅରକ୍ଷିତ ରାଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରି ବିଦେଶୀଙ୍କୁ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଖୁଆଉଛ, ଛାଗ ମୁଣ୍ଡା ଦେଉଛ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଘିଅ ଅଟା ନେଇ ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରମାର୍ଜିତ ଯେଉଁ ଗ୍ରାସ ସେମାନେ ଯାହା ବି ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱେଦ ରକ୍ତ ଲୋତକ ବୁହାଇ ବା
ଝାଳ ବୁହା ପରିଶ୍ରମ କରି ଯୋଉ ଧନରାଶି ଅର୍ଥରାଶି ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ତମେ ଚୋରେଇ ନେଇ ଯାଉଛ। ଜଗୁଛ କଣ ପାଇଁ? ନା ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ। ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରି କଣ କରୁଛ? ନା ନିଜର ମାଲଖାନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛ। ପୁଣି କଣ କରୁଛ? ନା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ହେୟ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରୁଛ। ହେୟ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରି କଣ କରୁଛ? ନା କାହାକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କରୁଛ? ନା ନିଜର ଗନ୍ତା ଘରକୁ ହିଁ ସର୍ବସ୍ୱ ଭାବୁଛ। ଗାଭୀ ହସ୍ତି ଅଶ୍ୱକୁ ହିଁ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ମାନୁଛ। ବାକି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛ। ଏସବୁ ଜିନିଷ କହିଲା ପରେ, ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଲା ପରେ କବି ପୁନର୍ବାର ରାଜାମାନଙ୍କୁ ସଚେତିତ କରାଇଛନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମହତପଣିଆ। ତମେ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ଅନୁରୂପେ ଯୋଉ ବଡ଼ପଣ ପାଇଛ ତାକୁ ଧର୍ମ ଫଳ ଦ୍ୱାରା ଚିରସ୍ଥାୟୀ କର। ତାକୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ଧନର ସାଫଲ୍ୟ ସୁବୟ କେବଳ ଯକ୍ଷ ପ୍ରାୟ ତାକୁ ଜଗି କେଉଁ ଫଳ। ଯକ୍ଷ ପରିକା ତାକୁ ଜଗନି, ଧନକୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟୟ କର, ଯାହା ଫଳରେ ତମେ କିଛିଟା ବି ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବଡ଼ପଣ ସେହି ଅନ୍ତେ ସୁଦ୍ଧା ଯାର ସୌରଭ ଚଉଠୁ ଥାଏ ସଂସାର। ବଡ଼ପଣ ଅନ୍ତେ ସୁଦ୍ଧା ଯାର। ବଡ଼ପଣ ହେଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବା ଏମିତି ଗୋଟେ କର୍ମ ଯାହାକି ଅନ୍ତ ପରେ ମଧ୍ୟ ସୌରଭେ ଚହଟୁ ଥାଏ ଏ ସଂସାର। ଯାହାର ମହକରେ, ଯାହାର ବାସ୍ନାରେ ଏ ଚାରିଦିଗ ଚହଟି ଉଠୁଥିବ। କାହା ପରେ? ତମର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ତାହା ଚମକି ଉଠୁଥିବ। ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢିବା କଣ ନା ଉତ୍ତରକୁ ଯିବା। ଉତ୍ତର କଣ ରହିଛି? ନା ଦରବାର କାବ୍ୟର ଅଂଶ ବିଶେଷ। କିଏ ଦରବାର କାବ୍ୟର ଅଂଶ ବିଶେଷ? ନା ବଡ଼ପଣ। ତ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା, ଏଠି ରହିଯାଇଛି ନା ବଡ଼ପଣ ପଦ୍ୟ କବି ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଦରବାର କାବ୍ୟର ଅଂଶ ବିଶେଷ। 1894 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 29 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ଦରବାର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ କଣ ହେଇଥିଲା? ସେଥିରେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ରାଜବଂଶଜ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସିଂହ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କାଉପୁରର ଜମିଦାର ଦୁର୍ଗ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ରହି ସେହି ଦରବାରକୁ ସେ ସମୟର ଅନେକ ରାଜା ଓ ଜମିଦାର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସିଥିଲେ। କିଏ ଆସିଥିଲେ? ନା ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଭୁଲ ଲେଖାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କାଉପୁରର ଜମିଦାର ଦୁର୍ଗ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ନୁହଁ, ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ। ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ପଢିଛେ ଯେ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆସିଥିଲେ। କୁ ଆମେ ଇରେଜ କରିଦେବା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କାଉପୁର ଦୁର୍ଗ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସେହି ଦରବାରକୁ ସେ ସମୟର ରାଜା ଆସିନଥିଲେ, ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗକୁ ଆସିଥିଲେ। ହେଲା, ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେହି ରାଜା ନୈତିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ପ୍ରଜା ମଙ୍ଗଳରେ ବ୍ରତୀ ହେବା ଲାଗି ସେ ରାଜାଗଣଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି? ନା କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ବହ୍ନି ଶିଖା ପରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଥିଲେ, ସେପରି ହେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। କିଏ ବହ୍ନି ଶିଖା ପରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଥିଲେ? ନା ପୂର୍ବପୁରୁଷ ରାଜାମାନେ ଯୋଉ ବହ୍ନି ଶିଖା ପରି ଥିଲେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ, ଆଉ ତମେ କଣ? ନା ଜଳ ଶିଖା ପରି ନିମ୍ନଗାମୀ। ସେଇ ବିଷୟରେ କବି ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଯିବା କୋର୍ଟ। କଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ନା ପୂର୍ବରୁ ରାଜାମାନେ ରାଜ୍ୟକୁ ନିଜ ପରିବାର ମନେକରି ରାଜା ଓ ପ୍ରଜାର ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ କରିଥିଲେ। ସୁଦୃଢ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଇଛି? ଖାଦ୍ୟ ଓ ଖାଦକର ସମ୍ପର୍କ। କୋଉଠି ଖାଦ୍ୟ ଖାଦକର ସମ୍ପର୍କ ହେଇଛି? ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଖାଦକର ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ତଣ୍ଡି ସେମାନେ ସେହି ଧନରେ ବିଦେଶୀ ଶାସକଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଇଛନ୍ତି। ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ତଣ୍ଡି ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କ ରଖିତ ରାଣ୍ଡ ବିଦେଶୀକୁ ଖୁଆଇଲ କୁକୁଟାଣ୍ଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଖାଦକର ସମ୍ପର୍କ, ବାଜ ଆଉ ପାରାର ସମ୍ପର୍କ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ତଣ୍ଡି ସେମାନେ ସେହି ଧନରେ ବିଦେଶୀ ଶାସକଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଧନ ଅର୍ଜନ କରି ଧନର ସୁବ୍ୟୟ ସାଫଲ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି କବି ସଚେତନ କରିଥାନ୍ତି। କୋଉଠି ସାଫଲ୍ୟ ମିଳେ? ନା ସୁବ୍ୟୟରେ। ଧନ ଅର୍ଜନ କରି ଧନର ସୁବ୍ୟୟରେ ସାଫଲ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟର ସାଫଲ୍ୟ ସୁବ୍ୟୟ କେବଳ ଯକ୍ଷ ପ୍ରାୟ ଜଗି ତାକୁ କେଉଁ ଖାଳ। ମଝିରେ ମଝିରେ ତମେ ଏହି ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ବି
ଲେଖିପାରିବ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଧନ ଅର୍ଜନର ଅସାରତା ପ୍ରମାଣ କରିବା ଲାଗି ଧନ ଯୋଉ ଅର୍ଜନ ଯୋଉ ଅସାରତା ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଥହୀନ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଲାଗି କବି ଗ୍ରୀକ୍ ବୀର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପରିଶେଷରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମରେ ଏଇଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି କ'ଣ ନା ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବି କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ସ୍କନ୍ଦର ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ ଗଣ୍ଡରେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ବେନି ପାଶେ ବେନି କରକୁ ଝୁଲାଇ ଯେବେ ମୋ ଶବକୁ ନେବ କୋକେଇ ବହି କୋକେଇ ଯେତେବେଳେ କୋକେଇରେ ନବ ଦେଇଥିବ ତହିଁ ମୋ ଶବ ଶୁଆଇ ବେନି ପାଶେ ବେନି କରକୁ ଝୁଲାଇ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଶବକୁ ନବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଥିବ ନା ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁଇ କରକୁ ଝୁଲେଇ ଦେଇଥିବ। ଯାହା ଦେଖି ଜାଣିବେ ଜଗତେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲି ଫେରିଗଲି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ। କବି ସତର୍କ କରେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ନା କାଳର ନିଷ୍ଠୁର ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କବି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖ ସର୍ଟରେ ଲେଖାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତମେ କ'ଣ କରିବ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଲେଖିବ। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରୁ ତମେ କ'ଣ କର ନା ଲେଖିବାଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର। ଯେତେ ଲେଖିବା ତମେ ଲେଖିବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେତେ ଶୀଘ୍ର କ'ଣ ହବ ତମର ନା ସେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧାଡ଼ି କ'ଣ ନା କାଳର ନିଷ୍ଠୁର ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କବି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜନ୍ମ ଅନୁସାରେ ରାଜାମାନେ ରାଜପଦ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ନା ଜନ୍ମ ଅନୁରୂପେ ଯୋଉ ମାନେ କ'ଣ ପାଇଛ ନା ବଡ଼ପଣ ପାଇଛ। ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଅରଜି ଧର୍ମ ଜନ୍ମ ଅନୁରୂପେ ଦେଖାଅ କର୍ମ। ଯୋଉ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ତମମାନେ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ଅନୁରୂପେ ରାଜଧର୍ମ ରାଜପଦ ପାଇଛ ତମେ ରାଜଧର୍ମ ପାଳନ କରି ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କର। ମାତ୍ର ସେହି ରାଜପଦକୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ଯଥାର୍ଥ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ କବି ବୁଝାଇଛନ୍ତି। କବି ଏଠି କେବଳ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଭାବରେ ସମାଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗ୍ରୀକ୍ ବୀର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ରାଜପଦକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ବା ସେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ କାଳର ଗର୍ତ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତିତ କରାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ସଂସାର ବାରିଧିକୁ ପାରି ହେବା ପାଇଁ ଧର୍ମପୋତର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦେଖ ସଂସାର ରୂପକ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର ରହିଛି ଧର୍ମ ଫଳେ କର ତାକୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଧର୍ମ ଏକ ପୋତ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ବିଧି ପାରିବାକୁ ହେଇ ସଂସାର ବାରିଧି। ଏ ସଂସାର ରୂପକ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର ରହିଛି ତାକୁ ପାର କରିବା ପାଇଁ ଧର୍ମ ରୂପକ ନୌକା ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। କିଏ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ନା ବିଧି ଭଗବାନ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ହିଁ ଜୀବନରେ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ବାକି ସବୁ ମିଥ୍ୟା। ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ଏକ ସତ୍ୟ ବାକି ସବୁ ମିଥ୍ୟା। ତେଣୁ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କର ଯାହାଫଳରେ ତମ ଅନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ତମର ସୌରଭ ଏ ଚହଟୁଥିବ ଏ ସଂସାରେ। ବଡ଼ପଣ ସେହି ଅନ୍ତେ ସୁଦ୍ଧା ଯାର ସୌରଭେ ଚହଟୁ ଥାଏ ଏ ସଂସାର। ତମେ ମରିଗଲା ପରେ ତମେ ଯଦି ସତ୍ୟରେ ଥିବ ତମେ ଯଦି ଧର୍ମରେ ଥିବ ଭଲ ଲୋକଟା ମରିଗଲା ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ଅସତ୍ୟ ଥିବ ତମେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନିନ୍ଦାର ବାଜଣା ଶୁଭୁଥିବ ଜନମୁଖେ। ନିନ୍ଦା ସମସ୍ତେ କରୁଥିବେ କିଏ ମଧ୍ୟ ତମକୁ ମନେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ବ୍ୟତୀତ ବାକି ସବୁ ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ। ଧର୍ମ ସିନା ଏକ ମହତ ପଡ଼ିଆ ବାକି ସବୁ ବଡ଼ପଣ ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ। ଶେଷରେ କବି ଯଥାର୍ଥ ବଡ଼ପଣ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବଡ଼ପଣକୁ କିପରି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ କରିବ ବଡ଼ପଣକୁ କିପରି ଚିରସ୍ଥାୟୀ କରିବ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ କରିବନି। ନିଦା ବଡ଼ପଣ କେମିତି ତମେ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ବଡ଼ପଣକୁ ସେହି ବିଷୟରେ କବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ ନା ବଡ଼ପଣ ହେଉଛି କାଳଜୟୀ କର୍ମ। କାଳଜୟୀ କାଳ କାଳକୁ ଯୁଗ ଯୁଗକୁ ଯିଏ ଚହଟୁଥିବ ଯାହାର ବାସ୍ନାରେ ମହକୁଥିବ ଏ ସଂସାର ସିଏ ହେଉଛି ବଡ଼ପଣ। ବାରମ୍ବାର କବି ଏଠି ତମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଲେଖିବ କବି ଯେ କେବଳ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିନାହାନ୍ତି ତତ୍କାଳୀନ ରାଜାମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସମାଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଭାବରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗ୍ରୀକ୍ ବୀର ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ସ୍କନ୍ଦର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାରଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜ ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରାଜା ଓ ଜମିଦାର ମାନଙ୍କୁ ସଚେତିତ କରାଇଛନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଆଉ ଧର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ। ସାରମର୍ମ ହେଉଛି ଏହା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ କର୍ମ ପାଇଁ ମଣିଷ ମରି ମଧ୍ୟ ଅମର ରୁହେ ଅନ୍ତେ ସୁଦ୍ଧା ଯାର ସୌରଭ ଚହଟୁ ଥାଏ ସଂସାର। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଜୀବନ ସୌରଭ ଚହଟୁ ଥାଏ। ସୌରଭ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ବାସ୍ନା। ବାସ୍ନାରେ କିଏ ଚହଟୁଥିବ ନା ସଂସାର ଚହଟୁଥିବ। କାହାର ବାସ୍ନାରେ ତମେ କରି ଯାଇଥିବା ବଡ଼ପଣର ବାସ୍ନାରେ ସୌରଭ ସେଇ ଯୋଉ ବାସ୍ନାରେ ଚହଟୁଥିବ ଏ ସଂସାର। କବି ରାଜାମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି
ଲାଳସାରୁ ମନକୁ ବାହୁଡେଇ ନେଇ ଯଥାର୍ଥ ରାଜଧର୍ମ ପ୍ରଜା ସେବା କର, ଯାହାକି ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜନ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କର, ତାହାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କବି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ସଚେତିତ କରେଇଛନ୍ତି, ସମାଲୋଚିତ କରେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ସମାଲୋଚନା କରେଇଛନ୍ତି, ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ସଚେତିତ କରେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ପଥରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ପ୍ରକୃତ ବଡପଣର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ କବି ପାଠକ ମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ପାଠକ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କବି ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସଚେତନ କରାଇଛନ୍ତି। ପାଠକ ମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଲେଖା ହବ କଣ? ଓ ରାଜାଙ୍କୁ, ଯୋଉ ରାଜା ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସଚେତିତ କରାଇଛନ୍ତି। ତ ବୁଝିଲ, ପାଠକୁ ଯଦି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମନ ରଖିଦବ ବା ପାଠକୁ ଯଦି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝିଦବ, ତାହେଲେ ଆଉ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବ ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ତମ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠଟି ତମକୁ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ। ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁ, କେବଳ ଯେ ପୁସ୍ତକରୁ ହିଁ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ବହିରେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ତାହା ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ବୁଲେଇ ବଙ୍କି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଦିଏ। କେତେବେଳେ ସାରମର୍ମକୁ କଣ କହ, ସେ କହିଥିବ ଯେ ସାରମର୍ମକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର, ତ ତମେ କଣ କରିବ? ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବ। କଣ କହିବ ନା କବି କବିତାରେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରାଜାମାନଙ୍କୁ କେବଳ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଭାବରେ ସମାଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଭାବରେ ସମାଲୋଚିତ କରିଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ପରେ ପରେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପରେ ପରେ ଗ୍ରୀକ ବୀର ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ସ୍କନ୍ଦର ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡରଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତିତ କରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ଏଇ ଯୋଉ ଲାଳସାରୁ ଯୋଉ ବେଳସ ବ୍ୟସନ ରହିଛି ତାହାରୁ ମନକୁ କାଢି ନେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝିଲେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ମଣିଷ କିପରି ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ଉଚ୍ଚତର ଗତି ଲାଭ କରିପାରିବ, ପଠିତ ବଡପଣ କବିତା ଅବଲମ୍ବନରେ ଆଲୋଚନା କର। ମଣିଷ କିପରି ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ଉଚ୍ଚତର ଗତି ଲାଭ କରିପାରିବ, ଏଇ ଯୋଉ ବଡପଣରେ କିପରି ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ତ ବଡପଣରେ କେମିତି କୁହାଯାଇଛି ନା କର୍ମ ହିଁ ମଣିଷକୁ ଉଚ୍ଚ କାଳେ ଜୟୀ କରେ। କର୍ମ ହିଁ ମଣିଷକୁ ଉଚ୍ଚ ହିଁ କାଳେ ଜୟୀ କରେ। ସେ କର୍ମ କୋଉ କର୍ମ? ଯୋଉ କର୍ମରେ ଧର୍ମ ଥାଏ। କେହି ବଡ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେଲେ କିମ୍ବା ଧନ ଘରେ ଜନ୍ମିଲେ ବଡ ହୋଇ ନଥାନ୍ତି। କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜନ୍ମ ଅନୁରୂପେ ଦେଖାଅ କର୍ମ, ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଅରଜି ଧର୍ମ। ଜନ୍ମ ଅନୁରୂପେ ତମେ କର୍ମ ଦେଖାଅ, ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଧର୍ମ, ବେଳେ ବି ସମୟ ଅଛି ତମେ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କର। କର୍ମ ହିଁ ମଣିଷକୁ ଯଥାର୍ଥରେ ବଡ କରେ। ଠିକ କର୍ମ ନୁହଁ ଧର୍ମ ହବ, ଧର୍ମ ବି ମଣିଷକୁ ଯଥାର୍ଥରେ ବଡ କରେ। କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଦେଖ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏଠି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ କରାଯାଇଛି। କାହାର ନା ଲେଖକଙ୍କ ଓ ଲେଖାର, କିନ୍ତୁ ତମେ ଆଉ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବ। କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ବଡପଣ କବିତାରେ ସେ ସମୟର ବିପଥ ବା କୁପଥଗାମୀ ଯୋଉମାନେ ସତ୍ପଥରେ ନଥିଲେ ସେ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ କବି ନିଜର ଦାର୍ଶନିକ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଦାର୍ଶନିକ କରିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶନ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ ପଚାରିଛି ନା ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ଲୋଭ ଉଚ୍ଚତର ଗତି, ରାଜଧର୍ମେ ଆତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଇ ମତି। ତମେ ପ୍ରଥମରେ ଏଇଟାକୁ ବି ଲେଖିପାରିବ ଯେ ରାଜଧର୍ମେ ଦେଇ ଆତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱମତି, ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ଲୋଭ ଉଚ୍ଚତର ଗତି। ତମେ ରାଜଧର୍ମରେ ମନୋନିବେଶ କରି ତମେ ଉଚ୍ଚ ଗତି ଲାଭ କର। ଦରବାରରେ ଯେଉଁ ସର୍ବାଗ୍ରେ ନିଜର ବଡପଣ ଦେଖାଇ ଅସୀନ ହୋଇଥିଲେ, କୋଉମାନେ ଅସୀନ ହୋଇଥିଲେ ନା ରାଜା ମାନେ। ଆସୀନ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ହେଇଥିଲେ ନା ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଥିଲେ ବା ମଞ୍ଚାସୀନ ହେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଥିଲେ ସମକାଳୀନ ଓଡିଶାର ନାମ ମାତ୍ର ରାଜା। ସେମାନେ ଓଡିଶାର କେବଳ ରାଜା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ରାଜପଦ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବସ୍ୱ ଥିଲା। ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କର ସେବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବସ୍ୱ ନଥିଲା। ଗାଭୀ ହସ୍ତୀ ଅଶ୍ଵ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବସ୍ୱ ଥିଲା। ରାଜାର ଭାବ ବା ରାଜାର ଧର୍ମ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। ଦେଖିଲ, ରାଜାର ଧର୍ମ ବା ରାଜାର ଭାବ କଣ ନା ପ୍ରଜାକୁ ସେବା କରିବା, ପ୍ରଜାର ଦୁଃଖ ଲାଘବ କରିବା, ସେଗୁଡାକ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। ସେମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ବହୁ ଭାବରେ ଶୋଷଣ କରି କେବଳ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ତଣ୍ଡି ଦୁଃଖୀ ଅରକ୍ଷିତ ରାଣ୍ଡ, ବିଦେଶୀଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲ କୁଟାଣ୍ଡ। ସେମାନେ ଦେଶୀ ମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରି ବିଦେଶୀ ମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ତା ସହିତ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଓ ଛେଳି ମାଂସ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ।
ତା ସହିତ କଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ, କଣ କହିଛି ନା ଉଚ୍ଚତର ଗତି, ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ଲଭ ଉଚ୍ଚତର ଗତି। କେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚତର ଗତି ବା ଉଚ୍ଚ ହବ ସେମାନେ, ନା ରାଜଧର୍ମାତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଇ ମତି, ରାଜଧର୍ମ ଯେତେବେଳେ ମନୋନିବେଶ କରିବ ସେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚ ଗତି ଲାଭ କରିବ। ରାଜଧର୍ମ କଣ, ନା ପ୍ରଜାଙ୍କ ସେବା କରିବା। ରାଜା ଓ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଶୋଷକ ଓ ଶୋଷିତର ସମ୍ପର୍କ, ବା କଣ ବାଜ ପାରା ଖାଦ୍ୟ ଓ ଖାଦକର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ସେହି ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ କବି ଯଥାର୍ଥ ବଡପଣ ଲାଭ କରି ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଦକ ବା ଶୋଷକ ଶୋଷିତର ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲ ସେଗୁଡାକୁ ଭୁଲି ଯାଅ। କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଥିଲେ ତୁମ ପରମ ଉଦାର, ରାଜ୍ୟ ମଣୁଥିଲେ ଏକ ପରିବାର। କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ପରିବାର ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ। କବିଙ୍କ ମତରେ ସେହି କେବଳ ବଡ, ଯାହାର ବଡପଣକୁ କାଳ କବଳିତ କରିପାରେ ନା, ଯେ ଧର୍ମ ଭାବରେ କଣ କରେ ନା ବଡପଣ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଇଛି, ସେହି ସିନା ବଡପଣ ଜହି ଲାଗି, ସେହି ସିନା ବଡପଣ ଜହି ଲାଗି ଅନ୍ତକର ବଜ୍ର ଦନ୍ତ ଯାଏ ଭାଙ୍ଗି। ସେହି ବଡପଣ ବଳାଅ ମତିକି କାଳ ନ ପଶି ପାରିବ ଯା କତିକି। କାଳ ତାର ପାଖ ତଡ ବି ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବନି। ଯୋଉ ବଡପଣ କୁ କାଳ କବଳିତ କରିପାରେ ନା। ପୁନଶ୍ଚ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂସାର ଛାଡି ପରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ସଂସାର ତାକୁ ଝୁରି ହେବ। ଯୋଉ ସୌରଭ ବା ଯୋଉ ମୋହକ କର୍ମର ସୌରଭ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦାୟଦ ମାନଙ୍କୁ ମହକାଇ ଦେଉଥାଏ। ଯେମିତି ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର କାବ୍ୟ ସମ୍ଭାର ଚିଲିକା ହଉ, କେଦାର ଗୌରୀ ହଉ, ଉଷା ହଉ, ବା ଦରବାର ହଉ, ବା ବଡପଣ ହଉ, ଯୋଉଗୁଡାକ ଆଜି ବି ଆମ ସାହିତ୍ୟ ପୃଷ୍ଠକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରୁଛି ବା ସାହିତ୍ୟ ସମାଜକୁ ମୋହିତ କରୁଛି, ଠିକ ସେପରି ଆମ ପର ଦାୟଦକୁ କଣ ମହକାଇ ରଖିବ, ନା ଆମର ଭଲ ଫଳ। କବି ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦ୍ୱିଲୋକ ସାଧନୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଧର୍ମ ଫଳ ଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ଲୋକ ସାଧନ ହୋଇପାରେ, ଯୋଉ ବଡପଣ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଦୁଇ ଲୋକର ହିତ ସାଧନ କରନ୍ତି, ତାହାକୁ ସେ ବଡପଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ କେବଳ ଇହଲୋକରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଇହଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ, ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ କେବଳ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେମାନେ କର୍ମ ଉପଯୁକ୍ତ ଧର୍ମ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକର ବାସୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି କାଳଜୟୀ। କାଳ କାଳକୁ ଯୁଗ ଯୁଗକୁ ସେମାନଙ୍କର ଯଶ ରହିଥାଏ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଣ, ନା କାଳର ବଜ୍ରଦନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ କବଳିତ କରିପାରେ ନାହିଁ। କାଳର ନୁହଁ, ଅନ୍ତକର। କାଳ ମାନେ ବି ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତା। ଅନ୍ତକର ବି ଯୋଉ ବଜ୍ରଦନ୍ତ ରହିଛି, ଯୋଉ ଅସ୍ତ୍ର ରହିଛି, ସିଏ ବି କବଳିତ କରିପାରେ ନା। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ବଡପଣ, ସୁଦୃଢ ନିଦା ବଡପଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଥାଏ। କବି ରାଜାମାନଙ୍କୁ ପୁନଶ୍ଚ ଉପଦେଶ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ରାଜପଣରେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ସୁନ୍ତରା ମନକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଲାଳସ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ରାଜପଣର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ସନାତନ ସଂସ୍କୃତିର କଥା ଯେତେବେଳେ କହିବା, କଣ ନା ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥର ଛେରା ପହଁରା କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍କଳର ରାଜା ଗଜପତି ଆସନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ରାଜା ଆଉ ପ୍ରଜା ସମସ୍ତେ ସମାନ ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱ କହୁଛି। ଠିକ ସେପରି ଯେ ରାଜପଣର କୌଣସି ବି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ପ୍ରଜା ବିନା ରାଜା କିଏ? କିଛି ବି ନୁହଁ। ଠିକ ସେପରି ସୁନ୍ତରା ସେଥିପାଇଁ ମନକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଲାଳସା ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କବି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ନିଜର ଧର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜା ହିସାବରେ ନିଜର କର୍ମରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ କଣ, ନା ତମ କାମ ଯୋଉଟା, ତମ କାମ ପୋଖରୀ ଖୋଳେଇବା, ଗମନାଗମନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଦୃଢ କରାଇବା ଏବଂ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା, ସେ କାମରେ ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି ବାରମ୍ବାର ରାଜଧର୍ମ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଦେଇ ମତି, ରାଜଧର୍ମ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଦେଇ ମତି, ରାଜଧର୍ମର ଯୋଉ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ପ୍ରଜା ସେବା କରିବାର ଯୋଉ କର୍ମ ରହିଛି, ସେଗୁଡାକରେ ହିଁ ମନୋନିବେଶ କର। ଯାହା ଫଳରେ ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ଲଭ ଉଚ୍ଚତର ଗତି, ଯାହା ଫଳରେ ତମେ କଣ ହବ, ନା ଉଚ୍ଚ ଗତି ଲାଭ କରିବ। ନିଜେ ଉଚ୍ଚ ହବ, ଉଚ୍ଚ ଗତି ଲାଭ କରିବ। ମୁଁ କେବଳ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସେବକ ମାତ୍ର। ଦେଖ ଏହିଭଳି ଧାଡି ଲେଖିବ, ମୁଁ କେବଳ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସେବକ ମାତ୍ର। ସେଭଳି ମାନସିକତା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହା ଫଳରେ ଯାଇ ତମେ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିବ। ତମର ସୌରଭ ତମ ଅନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏ ସଂସାରରେ ଚହଟୁ ଥିବ। ତାପରେ କଣ ଲେଖା ଯାଇଛି,
ନା ଧର୍ମ ପଥରେ ଚାଲିଲେ ଆତ୍ମତତ୍ୱରେ ମନ ଦେଲେ ଧର୍ମ ପଥରେ ଚାଲିବ। କୋଉ ଧର୍ମ ପଥରେ? ନା ବଡପଣର ଧର୍ମ ପଥରେ। ଆତ୍ମତତ୍ୱ ଅର୍ଥାତ କଣ? ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିବ ସେତେବେଳେ କାଳଜୟୀ ରାଜା ହବ। କଣ? ନା ରାଜଧର୍ମ ଆତ୍ମତତ୍ୱ ଦେଇ ମତି ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ଲଭ ଉଚ୍ଚତର ଗତି। କେବଳ ସେହି ଯୋଉ ଶେଷ ଅନ୍ତ ପଦ ରହିଛି, ସେ ଯୋଉ ଦୁଇ ଧାଡି ରହିଛି, ସେ ଦୁଇ ଧାଡିକୁ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛେ। ନିଜେ ଉଚ୍ଚ ହେବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖରେ ରଖିବାର କାରଣ ହୋଇପାରିବ କେତେବେଳେ? ନା ଧର୍ମ ପଥରେ ଚାଲିଲେ ଆତ୍ମତତ୍ୱରେ ମନୋନିବେଶ କଲେ କଣ ହବ? ନା କାଳଜୟୀ ରାଜା ହେବା ସହିତ ନିଜେ ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖୀରେ ରଖିପାରିବ। କବି ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଧର୍ମ ପଥରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ପ୍ରକୃତ ବଡପଣର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ପାଠକ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜା ମାନଙ୍କ ସହିତ ପାଠକ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସଚେତିତ କରାଉଛନ୍ତି। ଏ ଥିଲା ଦିଟା ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା। ଆଉ ରହିଲା କେତେଟା ପ୍ରଶ୍ନ? ନା ତିନିଟା ପ୍ରଶ୍ନ। ସେ ତିନିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ। ଯୋଉଟା କହିଲି ଯେ ଏଇ ତିନିଟା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ତମେ କଣ କରିବ? ନା ତିନିଟା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଉତ୍ତର ଦବ। ଯାହାର କମେଣ୍ଟ ବା ଯାହାର ଉତ୍ତର ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ ବା ଭଲ ଲାଗିବ ତାର ନାଁକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କବିତା ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ତା ପାଇଁ ଗାଇବି। ବୁଝିଲ? ତ ଏ ସବୁ ଯାହା ବି ପଢା ଯାଇଛି ସେଗୁଡାକୁ ସବୁ ମନେ ରଖ। ସେଗୁଡାକୁ ଯଦି ମନ ରଖିବନି ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହବ। ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ କବିତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଢ, ପ୍ରଥମ ଭିଡିଓ ଦେଖ, ବୁଝ, ଯାହା ବି ଡାଉଟ ରହୁଛି ପଚାର। କଥାରେ ଅଛି ଯେ ଯେମିତି ଯୋଉ ଚିରି ଦେବା ଆଗରୁ ଚିଠି ଥରେ ପଢି ଦେଖ, ଠିକ ସେମିତି ଭୁଲି ଯିବା ଆଗରୁ ପାଠ ସବୁ ମନେ ରଖ, ଖେଳି ଯିବା ଆଗରୁ ପାଠ ସବୁ ପଢି ରଖ, ଭୁଲି ଯିବା ଆଗରୁ ପାଠ ସବୁ ପଢି ରଖ, ଖେଳି ଯିବା ଆଗରୁ ପାଠ ସବୁ ଲେଖି ରଖ, ପରୀକ୍ଷା ବେଳରେ କେତେ ଯେ ଯାତନା, ପରୀକ୍ଷା ବେଳରେ କେତେ ଯେ ଯାତନା, ଭାଇକୁ ପଚାରି ଦେଖ, ଭୁଲି ଯିବା ଆଗରୁ ପାଠ ସବୁ ଲେଖି ରଖ, ଭୁଲି ଯିବା ଆଗରୁ ପାଠ ସବୁ ପଢି ରଖ। ତ ଭୁଲି ଯିବା ଆଗରୁ ସବୁ ପାଠକୁ ପଢି ରଖ, ଯାହା ଫଳରେ ପରୀକ୍ଷାରେ କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ଉପୁଜିବନି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତମକୁ ପଢା ଯାଉଛି। ତ ଯାହା ବି ଡାଉଟ ରହୁଛି ତାହା ପଚାର, ପାଠକୁ ପଢ, ବୁଝ, ମନେ ରଖ, ଆଉ ଲେଖ। ଲେଖିବା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ? ନା ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ତମକୁ ଲେଖିବାରେ ଆଉ ଅସୁବିଧା ହବନି। ତ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ରହିଛି? ନା ବଡପଣ କବିତା ଆଧାରରେ କବି ରାଧାନାଥଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କର। କବି ରାଧାନାଥଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ରହିଛି ମୁଁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କହିଦଉଛି। ତମେ ତିନିଟା ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଯୋଉ କୌଣସି ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବ। ଜୀବନ ପ୍ରତି କଣ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଥିଲା ରାଧାନାଥଙ୍କର? ରାଧାନାଥ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏ ଜୀବନରେ ବଡପଣ ବା ଧର୍ମ ହଉଛି ଚିରସ୍ଥାୟୀ, ଧର୍ମ ହିଁ ହଉଛି ବଡପଣ, ବାକି ସବୁ ହଉଛି କଣ? ନା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଧର୍ମ ଏକାଶୀ ନା ମହତ ପଣିଆ, ବାକି ସବୁ ବଡପଣ ଅଢେଇ ଦିନିଆ। ତେଣୁ ଧନର ସାଫଲ୍ୟ କେତେବେଳେ ହବ? ଯେତେବେଳେ ସୁବ୍ୟୟ କରିବ। ସେଇ ଜିନିଷ ସବୁ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜୀବନରେ ଯିଏ କାଳକୁ ଡରେ ନା, କାଳ ତା ପଛରେ ଲୁଚି ଆସି ବସେ। ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତମକୁ କିଛି କିଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହୁଛି, ତମେ ଉତ୍ତରକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖି ଜଣେଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ? ନା ପଠିତ କବିତା ଅବଲମ୍ବନରେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଧର୍ମର ଗୁରୁତ୍ୱ ଲେଖିବ। କଥାରେ ଅଛି ବା କୁହାଯାଇଛି ଯେ କଣ? ନା ଧର୍ମ ଏକାଶୀ ନା ମହତ ପଣିଆ, ବାକି ସବୁ ବଡପଣ ଅଢେଇ ଦିନିଆ। ସେଇ ଉକ୍ତିକୁ ଯାହା ବି ବୁଝିଛ ନିଜ ଭାଷାରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି କଣ? ନା ପଠିତ କବିତା ଅବଲମ୍ବନରେ କବି ରାଧାନାଥ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ରାଜା ଓ ଜମିଦାର ମାନଙ୍କୁ ରାଜଧର୍ମ ପାଳନର ଯେଉଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଆଲୋଚନା କର। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କବିତାରେ ଯେତେବେଳେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗ୍ରୀକ ବୀର ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ସ୍କନ୍ଦର ଆଲେକଜାଣ୍ଡରଙ୍କର ଉଦାହରଣରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେଉଁ କେଉଁ ପରାମର୍ଶ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସମୟ ଅଛି, ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଅରଜି ଧର୍ମ, ଜନ୍ମ ଅନୁରୂପେ ଦେଖାଅ କରମ। ତମେ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ପାଇଛ ସେ ଅନୁରୂପେ କରମ ଦେଖାଅ। ଜନ୍ମ ଫଳେ ଭବେ ବଡପଣ ପାଇ, ଧର୍ମ ଫଳେ ତାକୁ କର ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ଗଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଲେଖିବ।
3 4 5 এই তিনটা প্রশ্নর जो भी प्रश्नर उत्तर तुमको भल भाव में बुझुची तार उत्तर लिखि कमेंट सेक्शन में जनइब जार उत्तर सुंदर होइतिबो ताकू नहीं मु गोटे कविता लिखिबी। तो ठीक अच्छे पिला माने वर्तमान आम बुझिले बड़पण पढ़िले बड़पण आलोचना कले तार सबू प्रश्न उत्तर आशा करे तुमको सबकि बुझी सबकि भल भाव में व्याख्या हो पारि तुम सबकि को भल भाव में अनुभव कर। तो वर्तमान समय हूँ कौन ना तुम मैंने केते सुंदर बुझीच पढ़ीच बा लिखिच ताकू 3टी प्रश्न कौन भी प्रश्नर उत्तर रे दब। तो आज ये पुणी देखा आगामी वीडियो रे आगामी क्लास रे आउ गोटे नुआ अध्याय सहित। तो सेतिकी जाए तमे पढ़ु थाओ बड़पण। धन्यवाद।